أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فباب في المسجد وغيره، مسجد کا باب اور اسی طریقے کی دوسری نجاستوں کا ذکر جن سے پاکی حاصل کرنا نماز کے لیے ضروری ہے، یا جو چیز کے ناقض الوضو ہے اس کا بیان۔ مسجد میم کے فتح زال کے سکون کے ساتھ مسجد، مسجد وہ پتلا پانی، لسے دار پانی جو شہوانی باتوں اور بیوی سے بوس و کنار کے نتیجے میں جو پتلا سیال مادہ نکلتا ہے لیس دار، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ کبھی اس کے نکلنے کا احساس ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آدمی کی مزی نکل جائے شہوانی باتوں کے وقت یا شہوانی حرکتوں کے وقت، تو وہ مزی ناپاک ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ذکر دھونا ہوگا، اور وہ پانی بہت جلدی پھیلتا ہے، تو اگر خصیہ وغیرہ پر بھی، اسکروٹم وغیرہ پر بھی اگر پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے من باب الاحتیاط ذکر کے ساتھ عضو تناسل کے ساتھ جو خصیہ ہے، دونوں خصیہ کو بھی دھو لیا جائے تو زرد طہارت اور پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ اور پھر دھونے کے بعد اس کے آمد کا سلسلہ، پانی کے نکلنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اور کپڑے پر اگر لگ گیا ہو تو کپڑے پر چھیٹا مار دینا، پانی کا تھوڑا چھیٹا مار کر دینا بس کافی ہے، اس کو دھونا نہیں ہے تو نجاست، لیکن نجاست مخففہ ہے۔ شریعت نے اس کی تطہیر کے لیے آسان سی شکل اختیار کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذرا پانی لے کر کے اس حصے پر، کپڑے کے اس حصے پر پانی کا چھیٹا مار دیا جائے۔ مرد کے آلے تناسل سے پیشاب کے علاوہ 3 طرح کے پانی نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ مزج ہے جو مداعبت کے وقت، ہنسی مذاق کے وقت، بوس و کنار کے وقت، جب شہوت میں برانگیختگی آتی ہے، شہوت میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس وقت یہ لسے دار پانی نکلتا ہے، جس کی حیثیت آپ سمجھ لیجئے کہ وہ رنی ہسکس واٹر کی ہے، لسے دار پانی ہوتا ہے، جس کے تعلق سے مسئلہ آئے گا کہ وہ ناپاک ہے۔ البتہ شریعت نے اس کے لیے عضو تناسل کو دھونے اور جس جگہ پہ لگا ہے کپڑے میں، اس کو صرف پانی کے چھیٹے سے پاک کرنے پر اکتفا کیا۔ دوسرا مادہ ہوتا ہے منی، جو سفید گاڑھا مادہ ہوتا ہے، جو مجامعت کے وقت میں پوری قوت کے ساتھ، زور کے ساتھ، شدت کے ساتھ نکلتا ہے، جس کو نطفہ کہہ لیجئے، اور اس کے بعد آدمی کی شہوت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ یہ منی کہلاتی ہے، عورت کو بھی نکلتی ہے، مرد کو بھی۔ اس کیفیت سے غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کے باب میں اس کا بیان آئے گا۔ یہ منی کا گویا کہ اخراج یا منی کا خروج، منی نکلنا غسل کو واجب کرتا ہے۔ اور ایک تیسرا مادہ ہوتا ہے جو پیشاب کے بعد آتا ہے، پیشاب سے فارغ ہوئے تو پیشاب کے ساتھ ہی قطرہ، 2 قطرہ، 4 قطرہ سفید مادہ آتا ہے، اس کا حکم بھی پیشاب ہی کا ہے، گویا وہ بھی ناپاک ہے۔ تو یہ 3 پانی ہوتے ہیں پیشاب کے علاوہ۔ ہمارے سامنے جو باب ہے وہ مزی کا باب ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیحین کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ علی بن ابی طالب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا، جو کفر پر مرے ابو طالب ان کے صاحبزادے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عم زاد ہوئے، چچیرے بھائی، اور آپ کے داماد ہیں۔
प्यारी बेटी हजरत फातिमा जहरा से आपने इनका निकाह किया और ये मुसलमानों के चौथे खलीफा राशिद है। बड़ा मकाम है इस्लाम में इनका। कहते हैं कि कुंतु रजुलन मज़्ज़ाअन, मैं कसीरुल मज़्ज़ी आदमी था। इसका मतलब ये कि कुछ आदमी होते हैं जिसको मज़्ज़ी आती ही नहीं और कुछ को थोड़ी आती है और किसी को बहुत आती है। तो मैं कसीरुल मज़्ज़ी था, मज़्ज़ा यानी कसीरुल मज़्ज़ी, कसरत से मुझको मज़्ज़ी निकलती थी। मेरा बीवी से प्यार मोहब्बत ज्यादा इनको था और जब भी घर में गए मिसाल के तौर पर तो बीवी से बोसो किनार की अगर नौबत आई तो वो लैसदार पतला पानी निकल जाता था जिसको मस्जिद कहते हैं। तो ये समझ करके कि अज़्व तनासुल से निकला है, मनी का ही हुक्म होगा इसका, वो गुस्ल कर लिया करते थे। गुस्ल से जब वो तंग आ गए और एक तरह से पीठ उनकी अकड़ गई सर्दी से और परेशानी महसूस हुई तो इसका हुक्म दरियाफ्त करने के लिए उन्होंने मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह अन्हु को, जो उनके दोस्त थे, साथी थे, अक्सर उठा बैठा करते थे दोनों साथ, तो उनसे कहा, क्योंकि ये सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद कर नहीं सकते थे क्योंकि इसका ताल्लुक तो शर्मगाह से है और जिनसी शहवत से है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ते में आपके खुस्र हुए, उनकी दुख्तर से इनकी शादी थी। तो अब ये बीवी से मुदाअबत और हंसी मजाक और खेल कूद और इस तरीके से शाहवानी बातें, शाहवानी हरकतों के नतीजे में इस निकलने वाले पानी की गुफ्तगू कैसे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर सकते थे जो आपके रिश्ते में ससुर थे। तो इससे ये समझ में आया कि बीवी के रिश्तेदारों से शाहवानी बातें, फर्ज से मुताल्लिक बातें, मनी और मजी वगैरह से मुताल्लिक बातें नहीं करनी चाहिए। अगर वही मुफ्ती हो, आपका ससुर और बीवी का भाई ही मुफ्ती है, तो ये सवाल खुद न करके दूसरे से करवाना चाहिए। इसी तरीके से कोई औरत है अगर दरियाफ्त नहीं कर सकती है मौलवी से, तो मौलवी साहब की अहलिया से कहे और वो दरियाफ्त करके वकालतन उन औरतों को मसले से बाखबर करे। बहरहाल इन्होंने कहा कि मैं कसीरुल मज़ी आदमी था, तो मुझे शर्म आई कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका मसला दरियाफ्त करूं। वजह क्या है शर्म की, हया की वजह क्या है, आगे बता रहे, मकान इब्नती मिन्नी, क्योंकि उनकी बेटी मेरी बीवी थी, उनकी बेटी मेरी बीवी थी और ये अमल जो है मस्जिद का खुरूज बीवी से ही मुताबत और गुफ्त शुनीद और ये शहवानी बातें करने से या शहवानी हरकतों करने से पैदा होती है, तो इसे मैं कैसे दरियाफ्त कर सकता था। तो मैंने अपना वकील बनाया किसको, मिक़दाद बिन असवद को, कि भाई जाओ तुम दरियाफ्त करो और हमें बताओ। तो मिक़दाद बिन असवद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से इसका मसला दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया यग़सिलु ज़करहु व यतवद्दा, वो शख्स जो जिसको मज़ी आती है वो अपने ज़कर को धोए, वह यतवद्दा और वजू करे। वाव का काम दो या दो से ज्यादा चीजों को जमा करना होता है, ऐड करना। जैद और अमर और बकर आया, ऐड करना, एंड के बारे में। वाव तरतीब नहीं चाहता है, वाव तरतीब को साबित नहीं करता। और तरतीब हमको मालूम है कि पहले वजू करेंगे या पहले ज़कर धोएंगे, जाहिर है कि पहले शर्मगाह धोएंगे उसके बाद वजू करेंगे। तो दो चीज करनी है, तो शर्मगाह धोनी है, वजू करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने शर्मगाह नहीं धोई, कपड़े को तो धो लिया या कपड़े पर पानी का छींटा मार दिया, शर्मगाह को नहीं धोया, वजू कर लिया, नमाज पढ़ा, तो नमाज बातिल होगी उसकी, वजू उसका सही नहीं होगा। दो चीज करना है, पहले उसको अपनी शर्मगाह धोनी है और उसके बाद कपड़े को धोना है, कपड़े पर छींटा मारना है, फिर उसके बाद वजू करना है। अच्छा, यग़सिल ज़करहु, जब ज़कर बोले तो पूरा अज़्व तनासुल मुराद होगा। अक्सर अहले इल्म ने कहा कि सिर्फ मकाम मखसूस जहां से वो मादा निकलता है, रासुल ज़कर, अज़्व तनासुल का ऊपरी हिस्सा, सिर्फ उसको धो लेना काफी है। लेकिन जाहिर लफ्ज बता रहा है ज़कर, आपने फरमाया तो पूरा अज़्व तनासुल धोया जाए, बल्कि बाद रवायत में है कि दोनों खुशिये को भी धोया जाए, स्क्रोटम को भी धोया जाए। और उसका फायदा यह है कि जिस्म तो पाक होता ही है, दूसरी कि उस पतले पानी की आमद का जो सिलसिला रहता है वो धोने के बाद रुक जाता है। बुखारी शरीफ के अंदर अल्फाज हैं इग़सिल ज़करक व तवद्दा, ज़कर धो और वजू करो। देख लिया आपने, पहले ज़कर धोने का जिक्र किया है और वजू। तो तरतीब वैसे भी कह रही है कि पहले आदमी शर्मगाह को धोएगा
اس کے بعد वजू करेगा। और मुस्लिम में रवायत है कि तवद्दा, वजू करो, वंजह फर्जक, और अपनी शर्मगाह को नज़्र करो। नज़्र के माने तो आता है छींटा मारना, लेकिन चूंकि हदीस एक ही है तो इसलिए नज़्र यहाँ पर गस्ल के माने में, ताकि हदीसों के दरमियान इख्तिलाफ ना हो। तो बुखारी शरीफ में यगसिल है या यगसिल ज़करा का, ज़कर को धो। मुस्लिम में है शर्मगाह पर नज़्र करो, पानी का छींटा मारो। ये छींटा मारना गोया यहाँ पर धोने के माने में। तो शर्मगाह पर छींटा मारना नहीं होगा, बल्कि पूरे शर्मगाह को धोना होगा और उसके बाद वुजू करना पड़ेगा। जिस जगह पे लग गया वहां पर पानी का छिड़काव कर दे। ये वजी का मसला है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी के पास पानी नहीं है तो तयम्मुम से नमाज पढ़ लेगा। शर्मगाह पर मिट्टी मलना या पत्थर लेना जैसा पेशाब से पाकी करने के लिए लेते हैं, मजी में नहीं चलेगा। यहाँ इसका धोना ही मुतय्यन है। पानी से इसको जो धोएंगे जब ही ये शर्मगाह पाक होगी, और कपड़े के ऊपर भी गिराएगी। लेकिन अगर पानी नहीं दस्तयाब है और नमाज का वक्त जा रहा है तो ऐसी सूरत में आदमी तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेगा। फिर जब पानी पाएगा तो शर्मगाह को धोएगा, फिर वजू करेगा। नमाज को वहां पलटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पानी पर कादिर नहीं। वबिल्लाहि तौफीक। ये तो ये मसला हुआ मस्जिद का। तो एक तो मसला समझ में आया कि मस्जिद नापाक है। दूसरी बात ये समझ में आई कि साहब अगर मसूल अन हो, जिससे पूछा जा रहा है, अगर वो साहिल का रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार है, तो फुरूज के मसाइल, पाकी और नापाकी के मसाइल, शर्मगाह से मुतालिक मसाइल, शहवत के उमूर से मुतालिक बातें उससे नहीं पूछनी चाहिए और किसी दूसरे को वकील बनाना चाहिए। और फिर मसला ये मालूम हुआ कि शर्मगाह को धोना ही मुतय्यन होगा पाकी के लिए। उसमें पत्थर या मिट्टी या इसी तरीके से वो रूमाल वगैरह से पूछना काफी नहीं होगा। दूसरी हदीस जो हमारे सामने है वो है अन अब्बाद इब्न तमीम अन अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न आसिम अल-माज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल शुकिया इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुलु युख़य्यलु इलैहि अन्नहु यजिदु शयअ फ़ी सलाह फ़क़ाल ला यंसरिफ हत्ता यस्मअ सौतन औ यजिद रिहन। अब्बाद बिन तमीम अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम अल-माज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं, शुकिया इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुल, एक शख्स की शिकायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई। शिकायत ऐसी चीज को कहते हैं जिसको सुनने के बाद आदमी को तकलीफ होती है। तो क्या शिकायत पेश की गई? वो ये कि उस आदमी के दिल में वसवसा बहुत पैदा होता है। युखय्यलु इलैहि, शैतानी वसवसा उसके ऊपर ज्यादा तारी होता है। क्या है वो वसवसा? अन्नहु यजिदु शयअ फी सलात, उसको ये वसवसा पैदा होता है कि नमाज में कुछ चीज उससे निकली, यानी रिया खारिज हुई। अब ये रिया, पेशाब, पैखाना का लफ्ज ऐसा है कि जिसके जिक्र करने में जरा सा कबाहत होती है, सुनना भी ज़ौक़ सलीम को गवारा नहीं होता है। तो इसलिए किनायतन, इशारतन कहा कि उस आदमी को ऐसा महसूस होता है, दिल में ये वसवसा पैदा होता है कि उसके पेट से कोई चीज निकली, यानी रिया खारिज हुई, जिसको उसने अशय के लफ्ज से ताबीर किया कि कुछ निकला या वो कोई चीज पाता है, यानी रिया का खुरूज। हालांकि वो पाक है, ये तो यकीनी है कि पाक होकर के उसने नमाज पढ़ा, लेकिन ये वसवसा कारी होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत अच्छा कायदा इस हदीस से निकल रहा है, आपने फरमाया ला यंसरिफ, वो आदमी न पलटे, नमाज से बाहर ना आए, नमाज न छोड़े, जब तक के यकीन ना हो जाए कि रिया उससे खारिज हुई। और यकीन की कैफियत क्या होगी कि या तो रिया निकलने के वक्त में जो आवाज होती है वो आवाज सुने, या रिया निकलने की सूरत में जो बदबू पाई जाती है वो बदबू सूंघे। अगर बदबू सूंघता है या आवाज सुनता है तो गोया कि ये इस बात का सबूत है कि यकीनी तौर पर रिया खारिज हुई। तो जब तक के यकीन वजू टूटने का ना हो उस वक्त तक नमाज से न निकले। इसका मतलब ये हुआ कि यकीन शक से जाहिर नहीं होता। आपको यकीन है कि पहले से आप पाक हैं, शक तारी हो रहा है, आपको शक लाहिक हो रहा है कि आपसे रिया निकली, ये शैतान का वसवसा है। वो चाहता है कि बनी आदम की इबादत को खराब करे। बल्कि हो सकता है, बाद रवायतों में है कि वो दुब्र में आकर फूकता है
ऐसा लगता है कि कोई चीज पेट के अंदर दाखिल, हवा दाखिल हुई और हवा निकली। तो ऐसी शुकूक और शुबहात की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। यकीन यकीन से ही जाहिर होगा, शक से जाहिर नहीं हुआ। अल यकीन ला यदुल्लु बिशक। हमारा यकीन है कि हम बावजूद है, अब ये शक पैदा हो रहा है कि कोई चीज निकली कि नहीं निकली, तो जब तक ये मुतहक्कक ना हो कि कोई चीज निकली, और ये मुतहक्कक कब होगा, जबकि हम आवाज सुने रियाह की खुरूज की या बदबू सूंघे, तब जाकर के यकीन हो जाएगा कि हमारा वजू टूटा। तब ऐसे आदमी को नमाज से बाहर आना, और फिर वजू करेगा, और वजू करने के बाद असर न पूरी नमाज फिर दोहरा लेगा। अगर इमाम को जहां से पाया है वहां से नमाज शुरू करेगा, नहीं अगर इमाम ने सलाम फेर दिया है तो अपनी तौर पर तनहा वो नमाज पढ़ेगा, लेकिन उसकी पूरी पढ़ी हुई नमाज बातिल हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कायदा हमको दिया कि साहब शक की बुनियाद पर वजू खत्म नहीं होना चाहिए जब तक कि यकीन ना हो, और शक की वजह से यकीन को बातिल नहीं करना चाहिए। तो बहुत बुनियादी यह कायदा है। बहुत सी जगह पर यह कायदा लागू होगा। किसी को ये अगर मान लीजिए कि शक है कि उसने अपनी बीवी को कसम दिया है, कसम खाया था कि उसकी बीवी को तलाक है अगर वो ये काम करेगा, मिसाल के तौर पर, मालूम नहीं कि हमने वो काम किया कि नहीं किया, मालूम नहीं उस आदमी ने वो काम किया कि नहीं किया, शक है, तो उसकी बीवी को तलाक नहीं पड़ेगी। तो इसलिए शक के और वसवसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। अच्छा, अगर कोई शख्स ऐसा है जिसकी कुव्वत शामा भी नहीं है, सूंघने की सलाहियत भी उसके पास नहीं है, सुनने की भी सलाहियत नहीं, तब वो क्या करेगा? उसको यकीन हो जाना चाहिए, उसके दिल में ये यकीन होना चाहिए कि वाकई रियाह निकली। सिर्फ तखय्युल और वसवसे की बुनियाद पर ऐसा आदमी नमाज न तोड़े जब तक कि उसको यकीन हो। मकसद आवाज से या बदबू का जिक्र पाने से मकसद यह है कि तयक्कुन हो, यकीन होना चाहिए कि बाकी उसकी टूट गई, खत्म हो गई। फरमाया कि ला यंसरिफ, वो न पलटे, क्योंकि अगर वो पलटता है शक की बुनियाद पर तो इसका मतलब यह है कि वो शैतान के सामने घुटने टेकता है और शैतान की बात मान के निकल रहा है, शैतान के वसवसे पर ध्यान दे रहा है। बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, आप अपनी नमाज में जारी रहिए, फिर इंशाअल्लाह ताला शैतानी वसवसा रखते रखते खत्म हो जाएगा। वबिल्लाहि तौफीक। अब जो रवायत हमारे सामने है वो शीरखार बच्चे के पेशाब के हुक्म के सिलसिले में। 2 साल की मुद्दत है शीरखारी की, दूध पीने की। 2 साल के बाद ही बच्चा रगबत से खाना खाना शुरू करता है और दूध से मुस्तगनी हो जाता है। यह अलग बात है कि 4 5 6 महीने के बाद से ही लोग कुछ कुछ दाना चावल दाल या इसी तरीका से दलिया वगैरह बना करके बच्चे को डालते हैं, या सेरेलक वगैरह कुछ इस तरह से उसको चटाते हैं दूध के साथ। लेकिन बुनियादी ग़िज़ा उसकी दूध होती है, न कि खाना। तो गर्जे के 2 साल की मुद्दत मुद्दत रज़ाअत है। इस मुद्दत में अगर बच्चा या बच्ची अगर किसी के जिस्म पर पेशाब कर दे, माँ के बाप के या जिस किसी के भी, उसका क्या हुक्म है? वजू बाकी रहेगा, कपड़ा नापाक हो जाएगा, जिस्म पे पड़ा है पेशाब तो जिस्म नापाक होगा, उसका क्या हुक्म है? तो ये हदीस देखिए, उम्मे कैस बिन्त मिहसन असदिया रजी अल्लाह अन्हा, ये उक्काशा बिन मिहसन असदी की बहन है। वो उक्काशा जिसके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा जिक्र किया था कि मेरी उम्मत के 70,000 ऐसे लोग होंगे जो जन्नत में बिला हिसाब व किताब के दाखिल होंगे। और फिर उसके बाद आपने उन सिफात का जिक्र किया जिनसे मुत्तसिफ लोग जन्नत में बिला हिसाब व किताब बिला अजाब के जाएंगे। तो झट से उकाशा बिन महसन ने कहा, या रसूलल्लाह उदुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, मेरे हक में दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे उन लोगों में शुमार करे। तो आपने कहा अंत मिनहुम। फिर दूसरा शख्स उठा तो आपने कहा कि सब कभी है उकाशा, उकाशा सब कत्ल ले गए। ये क्या करके आपने सवाल के सिलसिले को बंद कर दिया। वही उकाशा बिन महसन असदी रजी अल्लाह अन्हु की ये बहन है, उम्मे कैस बिनते महसन अल असदिया। क्या असदिया कहती है कि अन्हा अतत बिबन लहा सगीर लब याकुल तआम इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपने छोटे बेटे को लेकर, जिसने अभी खाना शुरू नहीं किया था, यानी खाना उसकी ग़िज़ा नहीं थी, असल ग़िज़ा उसकी दूध ही थी। यूं कभी कभी थोड़ा मोड़ा खाना बच्चा खा ले तो उससे कोई हर्ज नहीं है, जब तक कि वो शौक और रग़बत से खाना शुरू ना कर ले और दूध को छोड़ ना दे। तो कहा गया कि अन्नहु लब याकुल तआम, उसने दूध
उसने दूध अभी नहीं छोड़ा था, वो दूध ही पी रहा था, खाना उसने अभी शुरू नहीं किया था। फअजलसहु फी हिजरिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को लेकर अपने गोद में बैठा लिया। फबाल अला सौबिही, बच्चे ने आपके कपड़े पर पेशाब कर दिया। फदआ बिमाइन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत हासिल करने के लिए पानी मंगवाया, पानी मांगा, कहा पानी लाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल नहीं करते थे, लेकिन ऐसा सवाल जिसमें जिल्लत हो वो नहीं करना चाहिए। अगर किसी शख्स से कोई सवाल आप करें, भाई ये काम कर दो, और वो खुशी महसूस करे कि भाई मौलाना ने हमसे कोई काम करने के लिए कहा, ये तो मेरी सआदत है, खुशबख्ती, तो ये सवाल सवाल जिल्लत नहीं। अगर बीवी से आप कुछ कहते हैं करने के लिए, भाई फला चीज लाओ, ला पानी लाओ भाई पानी लाओ, तो ये कोई सवाल नहीं है, ये जायज है इस तरह का सवाल। छोटा बच्चा होता था, हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु है, उन्हीं की उम्र का दूसरा बच्चा है, इसी तरीके से मुगीरा बिन शोबा है, इसी तरीके से अबू सम है, इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन मसूद है, आपके इस्तिंजा का पानी लेकर जाया करते थे आपके साथ, और इसको अपनी खुशनसीबी समझते थे। लेकिन अगर किसी को लगे कि साहब अगर किसी तरह का हम मुतालबा करते हैं, सवाल करते हैं, किसी काम के करने के लिए कहते हैं और उस पर नागवार गुजरता है, तो फिर उससे सवाल नहीं करना चाहिए। बहरहाल आपने पानी मंगवाया, फनज़अहु अला सौबिही, उस पानी को आपने अपने कपड़े पर छींटा मारा। देखिए वाज़ेह रवायत है, अल्लाह अकबर, वलम यग़सिलहु, आपने कपड़े को धोया नहीं। धोने का मतलब होता है कि कपड़े में इतना पानी दीजिए कि उसको रगड़िए, रगड़ने के बाद उसको गाड़िए ताकि पानी के कतरात टपके। सिर्फ पानी लिया और छींटा मारा। मालूम यह हुआ कि लड़के के पेशाब पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का छींटा मारा। पेशाब नापाक है, लेकिन उस नापाकी को की ततहीर के लिए शरीयत ने तखफीफ की राह इख्तियार करने के लिए कहा है कि सिर्फ पानी का छींटा मार देना ये उस नजासत को दूर कर देता है, नापाकी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक इसी की तायीद एक और रवायत से आ रही है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा रवायत कर रही हैं, बिल्कुल यही वाकया, सेम वाकया है इसी तरह का, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा लाया गया, उसने आपके कपड़े पर पेशाब कर दिया, आपने पानी मंगवाया, पेशाब के ऊपर आपने पानी का छींटा मारा। वलम यग़सिलहु, मुस्लिम में रवायत है, अतबाअहु बौलहु, पानी को पेशाब पर पीछे मारा, पेशाब के बाद पानी पर पानी का छींटा पेशाब पर मारा। वलम यग़सिलहु, और आपने कपड़े को धोया नहीं, तो धोने की तो नफी हो गई। अच्छा, लड़की के पेशाब का क्या हुक्म है? वो हदीस सही है में नहीं है, सुनन वगैरह के अंदर मौजूद है, कई सहाबा सहाबियात से, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रवायत, अहमद में, सुनन में, अबू दाऊद में, इब्न माजा वगैरह में, कि युग़सलु मिन बौलिल जारिया व युनज़हु मिन बौलिल गुलाम, लड़के के पेशाब पर छींटा मारा जाएगा, लड़की के पेशाब को धोया जाएगा। ठीक इसी मजमून की रवायत उम्मुल फज़ल लुबाबा बिन्त हारिस रजी अल्लाह अन्हा से, इसी मजमून की रवायत अबू सम खादिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि लड़की के पेशाब को धोना होगा, लड़के के पेशाब पर छींटा मारना। और इसी तरह की हदीस उम्मे कुर्ज़ अल खुज़ाइय्या रज़ी अल्लाहु अन्हा से, सब सुनन के अंदर मौजूद है और सबकी सनद सही है। ये तमाम रिवायतें फर्क पर दलालत करती हैं कि बेटा लड़का और लड़की के पेशाब में फर्क, लड़के का पेशाब छींटा मारने से पाक होता है, लड़की का पेशाब को धोना होगा। अब फुक़हाए किराम का इसमें इख्तिलाफ है, हनफिया और मालिकिया कहते हैं कि नहीं, दोनों के पेशाब को धोना ही हो। कयास करते हैं कि अगर नापाक है तो दोनों का हुक्म एक ही होना चाहिए, तो या तो दोनों पर छींटा मारो या दोनों को धो। हमने कहा ये कयास आपका हदीस से टकरा रहा है, हदीस तो फर्क पर वाज़ेह दलालत कर रही है। अब ये कहते हैं नज़्र का माने यहां पर धोना है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब पर, लड़के के पेशाब पर नज़्र किया, छींटा मारा, इसको कहते हैं ये धोने के माने में, नज़्र धोने के माने में। नज़्र ठीक है, नज़्र धोने के माने में आता है, अभी हमने पिछले दर्स में, पिछली हदीस में कहा आपसे, लेकिन खुद हदीस में ममानियत है आगे, लम यग़सिल, वजाहत है, सराहत है कि लम यग़सिल, आपने धोया नहीं, तो अब यहां पर लफ्ज को धोने के माने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये मालिकिया और हनफिया हजरात कहते हैं कि दोनों को धोना होगा। ईद के मुकाबले में इमाम औज़ाई, इमाम अहली शाम ये कहते हैं कि दोनों के पेशाब पर छींटा मारना पड़ेगा, दोनों दो किनारे पर अपोजिट है।
اور دونوں ہی ظاہر حدیث کے خلاف ہے، جبکہ شافعیہ اور حنابلہ فرق کے قائل کہ لڑکے کے پیشاب پر چھینٹا مارنا کافی ہے، لڑکی کے پیشاب کو دھونا۔ اب اس فرق کی وجہ کیا ہے، اس میں علماء کے کئی اقوال۔ بنیادی طور پر اہل علم نے جو کہا ہے وہ یہ کہ صاحب آپ اس کو امر تعبدی سمجھیں، شریعت کا حکم ہے، شریعت نے فرق کیا، اس لیے ہم اور کوئی حکمت نہیں جانتے، شریعت کا فرق کرنا بجائے خود اپنے آپ میں حکمت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا بات ہے کہ حائضہ حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھتی ہے، روزہ رکھتی، روزہ بھی نہیں رکھتی لیکن روزے کی قضا کرتی ہے اور نماز کی قضا نہیں کرتی حائضہ۔ تو کہا کہ ہم لوگ کو حیض آتا تھا عہد نبی میں، تو ہم لوگ کو حکم دیا جاتا تھا کہ روزے کی قضا کرو حیض کے دنوں کی چھٹے ہوئے روزے کی، اگر رمضان کا روزہ ہے تو، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا۔ انہوں نے کوئی علت اور وجہ نہیں بتائی، شریعت نے تفریق کی ہے، شریعت کا یہ حکم ہے، یہ وجہ خود اپنے آپ میں علت ہے۔ بعض اہل علم نے وجہ بتائی کہ بچہ دودھ پیتا ہے، ہلکی غذا ہے دودھ، اور بچے کے جسم میں حرارت زیادہ ہوتی، تو حرارت کی وجہ سے پیشاب کے اندر بو کم ہوتی، اور عورت کے اندر رطوبت ہوتی ہے، حرارت کی ضد ہے رطوبت، تو اس کے پیشاب کے اندر بدبو زیادہ ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ بہت معقول وجہ ہے، کہ عام طریقہ سے مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو، بچے کو، لڑکے بچے کو گود میں اٹھانا پسند کرتا ہے، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی بچے کو اٹھا کر لے کر جاتا ہے، نیچرلی طور پر، فطری طور پر بچے کی طرف زیادہ طبیعت کا میلان، اور لڑکی کو آدمی کم ہی گود لیتا ہے، خاص کے مرد، عورت تو خیر بیوی ماں ہے، اس کی بہن ہے تو لیتی ہی ہے، لیکن اکثر بچیاں بستر پر ہوتی ہیں یا پالنے میں جھولتی رہتی، لیکن بیٹے کو آدمی اکثر گود کھلاتا ہے اور باہر لے کر کے گھومتا پھرتا ہے، تو بار بار وہ پیشاب کرے گا اور بار بار دھونے کی اگر نوبت آئے گی تو پریشانی ہوگی۔ اور قاعدہ ہے، اصولی قاعدہ، المشقہ تجلب التیسیر، جس کام میں مشقت ہوتی ہے وہ مشقت آسانی کو کھینچ کر لاتی ہے، تو بطور آسانی کے لیے، مشقت سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے پیشاب کے سلسلے میں فیصلہ فرمایا کہ اس پر صرف چھٹا کافی ہے تاکہ دھونے کی نوبت نہ آئے، ہر مرتبہ شرٹ، ہر مرتبہ ازار، پینٹ، پائجامہ کو دھونے کی نوبت نہ آئے۔ اور لڑکی کو چونکہ آدمی کبھی کبھی گود لیتا ہے، کم وقت میں لیتا ہے، کم وقت کے لیے لیتا ہے، گود اٹھایا، ذرا پیار کیا، پھر اس کو پلنے میں ڈال دیا یا بستر پر ڈال دیا، تو اس لیے یہ فرق ہے۔ تو یہ دو تین فرق ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ لڑکی کا پیشاب ایک جگہ ہی رہتا ہے اور لڑکے کا پیشاب پھیلتا ہے، تو اس لیے اس پہ کافی ہے کہ صاحب چھینٹا مارا جائے، ورنہ کپڑے کا بڑا حصہ وہ سمجھیے کہ دھونے میں استعمال ہوگا۔ تو کئی وجوہات اہل علم نے بتائی ہے، لیکن وہ پہلی وجہ کہ امر تعبدی ہے، اور یہ آخری وجہ جو کہا کہ بچے لڑکے سے آدمی کا قلبی تعلق زیادہ ہوتا ہے، خود زیادہ کھلاتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے، اسی لیے شریعت نے مشقت کے پیش نظر یہ آسانی عطا کی ہے اس ناپاکی کو ظاہر کرنے کے سلسلے میں، اور انشاءاللہ تعالی یہی قول راجح ہے۔ تو اچھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا اس واقعے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین یا مرد حضرات اپنے بچے کو لاتے تھے، کچھ تو نوزائیدہ بچے کو لاتے تھے کہ تحنیک کرائیں، کھجور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چبا کر کے اور اس کو پتلا کر کے باریک کر کے بچے کے منہ میں ڈالتے تھے، اس کے تالو وغیرہ میں رگڑ دیا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک ریق کی برکت تھی، لعاب دہن کی برکت تھی جو اس بچے کے منہ میں جاتی تھی اور کھجور جایا کرتی تھی۔ اگر یہ تبرک ہے تو یقیناً یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے، کسی دوسرے صاحب صلاح اور تقوی انسان کے پاس ہم یہ کام کے لیے نہیں اس کام کے لیے نہیں جا سکتے، کیونکہ عہد نبوی کے بعد عہد صحابہ میں یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ کسی نے بھی امت کے سب سے افضل انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے کسی نے اپنے بچے کی تحنیک کرائی ہو اور ان سے کھجور چبانے کے لیے کہا ہو اور اس کو کہا ہو کہ صاحب لعاب دہن بچے کے منہ میں ڈال دیجیے، ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بچے کے منہ میں کھجور جانا چاہیے، چبا کر کے جانا ہے، تو اس میں کسی صاحب صلاح و تقوی کی ضرورت کیا ہے؟ ماں بھی ایسا کر سکتی ہے، باپ بھی کر سکتا ہے، نیک آدمی بھی کر سکتا ہے، بد بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کھجور کو چبا کر کے پتلا کر کے اس کے منہ میں ڈالنے کا مطلب ہے۔ تو اور اگر مطلب ہے کہ نہیں لعاب دہن کی برکت بچے کے منہ میں جائے، تو یہ برکت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص تھی، آپ کا پسینہ با برکت، آپ کا جسم با برکت، آپ کا تھوک با برکت، اسی لیے لوگ لے جایا کرتے تھے۔ آپ کچھ لوگ بڑے بچے کو لے جاتے تھے تحنیک کے
की उम्र से बड़े बच्चे को 5 महीने 7 महीने 10 महीने या 2 साल से नीचे के बच्चे को या इससे बड़े बच्चे को ले जाया करते थे कि बीमार है या रसूलुल्लाह जरा सा इसको दम कर दीजिए, इसके जिस्म पर आप अपना हाथ फेर दीजिए। इसी तरीके से लोग तबर्रुक के लिए, तयम्मुन के लिए, बरकत के लिए आपके यहाँ ले जाया करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए, क्या कहना, बच्चे के साथ किस कदर आप शफीक थे, मेहरबान थे, पूरी उम्मत के साथ थे, इंसानियत के साथ थे, तमाम के साथ। लेकिन बच्चे से आपकी जो उनसियत थी, इसको मुलाहिजा कीजिए कि आप बच्चे को लेते और गोद में अपने बैठाते। बच्चे से प्यार करना, किसी के भी बच्चे से प्यार करना, लुत्फ करना, ये दिल की नरमी और मोहब्बत की दलील है। और जो आदमी बच्चे से प्यार नहीं करता, ये एक तरह की कसावत कल्बी है, दिल में दिल की सख्ती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब बच्चे को बैठाया और बच्चे ने पेशाब किया तो आपने बिल्कुल उसके ऊपर किसी तरह का कोई इनकार नहीं किया या ना पसंदीदगी का इजहार नहीं किया, बल्कि आपने पानी मंगवाया और छिटा आपने कपड़े पर डाला और वजह बता दी और बयान कर दिया, फर्क बयान कर दिया कि लड़के के पेशाब पर छींटा मारा जाए और लड़की के पेशाब को धोया जाए। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था और आपका अखलाक करीमाना था, आपके अखलाक करीमाना की एक झलक थी। तो ये है फर्क लड़के और लड़की के पेशाब का। और अइम्मा के अक़वाल आपने सुने कि मालिकिया हनफिया के नजदीक तो दोनों को धोया जाएगा, लेकिन शाफिया और हनाबला फर्क के कायल है और फर्क के ऊपर ही सही हदीस दलील है। आगे देखिए, जगह को पाक कैसे किया जा सकता है। मस्जिद में मिसाल के तौर पर किसी ने पेशाब कर दिया, नऊजुबिल्लाह किसी ने पाखाना कर दिया, कैसे पाक करेंगे? पाकी होगी पानी से। नजासत अगर हो जो देखी जा रही है तो पहले उस नजासत को जायल करना चाहिए ताकि नजासत फैले नहीं, और उसके बाद उसके असर को जायल करने के लिए पानी गिरा दीजिए, झाड़ू उसके ऊपर फेर दीजिए ताकि साफ हो जाए। नजासत का और उसके असर का जायल होना ही उस जगह की पाकी। कपड़े पर नजासत लग जाए, पानी या पानी के जैसी कोई भी पाक चीज से इस नजासत को धोना है कि नजासत और उसका असर जायल हो जाए। इसमें अदद की कैद नहीं है कि 2 मरतबा करें कि 3 मरतबा करें, जितनी मरतबा में जायल हो जाए। 7 मरतबा की कैद सिर्फ कुत्ते के जूठे में, चाहे वो लुआब के जरिए हो या पेशाब और पैखाना कुत्ते का जो हम पढ़ के आ चुके हैं। वही 7 मरतबा है जिसमें पहली मरतबा या कोई एक मरतबा मिट्टी से, बेहतर है कि पहली मरतबा मिट्टी और पानी से कीचड़ बना करके बर्तन को मांझा जाए, साफ किया जाए। उसके बाद कोई अदद नहीं है, बस नापाकी जायल होनी चाहिए। तो एक नजासत होती है मुगल्लज़ा, सबसे बड़ी नजासत ये कुत्ते का जूठा है। फिर सूअर का जूठा हो, किसी भी दरिंदे का जूठा हो, हम ये बात पढ़ के आ गए कि राजी कौलिये के 1 मरतबा काफी। नजासत मुखफ़फ़ा जैसे ये मस्जिद जो पहली हदीस हमने पढ़ी थी, और ये बच्चे का, छोटे बच्चे का, लड़के का, दूध पीते बच्चे का पेशाब, 2 साल के बच्चे का, ये वो नापाकी है जिस पर छींटा मार देना काफी है। इस नजासत को नजासत मुखफ़फ़ा कह दीजिए। और इन दोनों के बीच में जो नजासत है, जैसे बड़े आदमी का 2 साल के बाद के बड़े का, लड़का हो या लड़की हो, लड़का भी 2 साल के बाद जब खाना वो शुरू कर देता है और दूध से मुस्तगनी होता है तो उसके पेशाब का हुक्म भी लड़की के पेशाब ही की तरह, दोनों को धोया जाए। ये फर्क सिर्फ उसी वक्त तक है जब वो 2 साल का हो या दूध पी रहा हो। अब जो चाहे माँ का दूध पिए या मसनूई दूध पिए, जो माँ के दूध के कायम मकाम होता है, लेकिन बहरहाल पेशाब का हुक्म वही रहेगा जो माँ के दूध पीने वाले बच्चे के पेशाब का होता है। इसके अलावा जो गैर माकुलुल रहम जानवर हैं, उसका पाखाना, उसका पेशाब नापाक है, उसकी भी पाकी का तरीका है कि पानी ही से साफ होगा या पानी जैसी चीज से, पाक चीज से, सयाल चीज से, लिक्विड से साफ होगा, और उसके बाद उसमें कोई अदद की कोई कैद नहीं है। देखिए जगह को कैसे पाक किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसकी हदीस सुनिए। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, कहते हैं जा आराबी, आराबी जिसकी जमा आराब आती है, बादिया नशी, जो दूर देहात में रहता हो, शहर से बहुत दूर, गैर तहजीब याफ्ता आदमी, गैर मुहज्जब जाहिल आदमी, उज्जट, क्योंकि उनके पास इल्म होता नहीं है, खास के शरीय हकाम का इल्म नहीं होता है। तो इसी तरह का एक देहाती आया, फबाल फी खाइफतिल मस्जिद, और उसने मस्जिद के एक जानिब में, एक हिस्से में पेशाब कर दिया। ताइफा कहते हैं किसी भी चीज के बाज हिस्से को, ताइफतु मिनन नास, लोगों का कुछ ग्रुप, लोगों का बाज लोग,
طائفتن من المسجد طائفتن من البیت, گھر کا ایک کونا, گھر کا ایک جانب, گھر کا ایک بعض حصہ. طائفہ کا معنی ہی بعض آتا ہے, گویا کہ مسجد کے بعض حصے میں یا ایک حصے میں, کسی بھی حصے میں اس نے پیشاب کر دیا. دیہاتی آدمی تھا, اس نے سوچا کہ صاحب یہ اس کا حکم بھی صحرائی کا ہوگا, جیسے میدان ہے اسی طریقے سے یہ بھی میدان ہے مسجد کا صحن. اسے یہ نہیں سمجھا کہ یہ مسجد ہے, نماز کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہے, یہاں گندگی نہیں ڈالتے. اور آدمی کا پیشاب اور غیر معقول اللہ جانور کا پیشاب تو ناپاک ہے. بہرحال جب اس نے مسجد کے ایک کنارے میں ایک حصے میں پیشاب کر دیا, اور المسجد سے مراد الف لام عہد ذہنی ہے, کون مسجد ذہن میں ہے؟ وہ مسجد جو مسجد مدینہ ہے. اگر اس مسجد کا پہلے ذکر ہو گیا ہوتا, مسجد الرسول ہوتا, اور تب المسجد آتا, تو ہم کہتے ہیں الف لام عہد خارجی, جس کا ذکر ابھی ہوا خارج میں, پہلے ذکر ہوا, لیکن یہاں ذکر نہیں ہے. لیکن ذہن میں یہ ہے کہ کون سی مسجد جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, صحابہ کرام موجود ہیں, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فزجرہ الناس, لوگوں نے اس کو سختی سے ڈانٹا, زجر کہتے ہیں ڈانٹنے کو, اور آواز بلند کی, کیا کر رہے ہو, ڈانٹا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, کہتے کہ کیا انکار منکر پر منع کرنا چاہیے؟ اس نے منکر کام کیا تھا, منکر کر رہا تھا, منکر پر انکار نہیں کیا. منکر پر انکار صحابہ نے کیا, اور بالکل مناسب تھا کہ انکار کرنا ہی چاہیے. کوئی شخص پیشاب پخانہ اگر کرے مسجد کے اندر تو اس کو ڈانٹنا ہی ہے, منع ہی کرنا. لیکن جو انداز تھا صحابہ کرام کا ڈانٹنے کا, اس انداز کے اوپر کہ زور سے ڈانٹا تھا ان لوگوں نے, سختی کی تھی اور آواز بہت اونچی کی تھی, اس پر زور سے ڈانٹا تھا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ نہیں, رفق اور مہربانی کرو. دیہاتی ہے, جاہل ہے, اگر اس کو پتا ہوتا کہ مسجد پاک جگہ ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے, تلاوت کی جاتی ہے, ذکر و اذکار ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں کرتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی حکمت دیکھی. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے طریقے پر نکیر فرمائی, کہا کہ چھوٹا پیشاب کرنے دو. فلما قضا بولہ, جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک بالٹی پانی لانے کا. زنوب اس بالٹی کو کہتے, اس بکٹ کو کہتے جسے پانی بھرا ہوا, بھرے ہوئے پانی سے بھرے ہوئے بکٹ کو زنوب کہتے ہیں. اور بعض روایت میں سجلم من ماء, بڑا سا بکٹ منگوایا, بڑا ڈول, بڑی بالٹی منگوائی پانی سے بھر کے. اب صحابہ کو عمومی خطاب کیا ہوگا یا کسی کا نام لے کے کہا ہوگا فلاں جا کر کے ہر بالٹی پانی لے کر آؤ, بکٹ بھر کے پانی لاؤ. اور اس کے بعد فاحرق علیہ, اس پیشاب کے اوپر بہا دیا گیا. مٹی نہیں کھودی گئی, پتھر وہاں سے اٹھائے نہیں گئے, سینڈ جو اس میں نیچے تھی, بالو, اس کو بھی نہیں اٹھایا, اور مٹی کو بھی وہاں سے کوڑیت کر کے اٹھایا نہیں. کہا ایک بالٹی پانی بہا دو, کافی, اثر ظاہر ہو جانا چاہیے, نجاست ختم ہو جائے, اس کا اثر ظاہر ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ اگر کسی جگہ پہ خون لگا ہو, کسی جگہ پر پیخانہ ہو, سوکھا ہو یا گیلا ہو, تو پہلے اس چیز کو کسی سامان سے, کسی ذریعے سے اس کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے, صاف کر دینا چاہیے. اس کے بعد پانی گرا کر کے اس کو رگڑ کے دھونا چاہیے, پھر پانی بہا دینا چاہیے. اگر جگہ پاک ہو گئی, صاف ہو گئی, نجاست دور ہو گئی, اس کا اثر ختم تو ختم. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دھوپ سے اور ہوا سے اگر وہ جگہ سوکھ جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے, لیکن بہرحال یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہایا ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہنے والے کہ چونکہ فوری طور پر آپ پاک کرنا چاہتے تھے تو اس لیے آپ نے پانی منگوایا, ورنہ اگر کوئی 2 دن چھوڑ دے اور ہوا اور دھوپ میں پیشاب کی جگہ سوکھ جائے تو پاک ہو جاتا ہے, جیسا کہ حنفیہ کہتے ہیں. تو یہ جواب دیا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال پانی استعمال کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور بہتر یہی ہے کہ پانی ہی سے وہ پاک ہوگا, یہی قول صحیح ہے. اور یہ کہ مسجد کو جلد پاک کرنا چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جگہ بعد میں آدمی بھول جائے کہ کس مقام پر اس نے پیشاب کیا تھا. تو کبھی کبھی آدمی سستی کرتا ہے اور بعد میں جگہ بھول جاتا ہے, تو اسی لیے فوراً ہی پاکی کی کوشش کرنی چاہیے, مبادرہ اور مسارعت ہونی چاہیے, جلدی ہونی چاہیے جگہوں کو پاک کرنے کی. اور یہی حکم ہے تمام پیشاب پیخانہ کا, چاہے انسان کا ہو یا غیر معقول الحم جانور کا ہو, کہ اس کو پانی سے یا پانی جیسے پاک سیال چیز سے, لیکوڈ سے, پانی جیسی جو پتلی چیز ہو, اس سے نجاست کو دھویا جائے, زائل کیا جائے, اس سے وہ پاک ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو آپ نے دیکھا, جگہ کی پاکی کی کیفیت آپ کو معلوم ہوئی کہ اس کے اوپر پانی میں پانی بہانا ہے. دیکھیے فرق کتنا ہے, اس ایک بالٹی پانی میں اگر 2-4 قطرے پیشاب کے گرا دیے جائیں تو بالٹی کا پانی ناپاک ہو جائے گا, لیکن وہ ایک بالٹی پانی ماشاءاللہ
اس آدمی کے پیشاب کے لیے بلکہ کئی آدمی کا بھی اگر پیشاب ہوتا تو اس طریقے سے اگر مگ کے ذریعے پانی بہاتے جائیں، اس کو دھلتے جائیں اور جھاڑو مارتے جائیں تو الحمدللہ وہ کافی ہے۔ تو فرق ہے کہ نجاست پر پانی گرایا جائے اور پانی میں نجاست گرائی جائے۔ تو اگر پانی میں نجاست گراتے ہیں تو پانی ناپاک ہوتا ہے، اور نجاست میں پانی گراتے ہیں تو نجاست ظاہر ہوتی ہے، جگہ اور جسم پاک ہوتا ہے، کپڑا پاک ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں کہ پھر آپ نے شخص کو بلایا اور کہا کہ بھائی رفق اور مہربانی کے ساتھ آپ نے کہا کہ بھائی یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو گندہ نہیں کیا کرتے، یہ نماز کے لیے بنائی گئی ہے، ذکر اذکار کے لیے بنائی گئی ہے۔ بہت وہ متاثر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفق اور مہربانی والے بڑے لہجے سے، اتنا خوش ہوا وہ کہ وہ خوشی میں کہتا ہے اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احد، اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما، ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہیں فرما، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رفق اور مہربانی کا معاملہ کیا اور ان لوگوں نے ہم کو ڈانٹا، پھٹکارا، ہمارے اوپر آواز بلند کی، چیخے چلائے، تو آپ نے کہا کہ تم نے لقد تحجرت واسعا، تم نے اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا۔ اگر صرف یہ کہتا اللہم ارحمنی و محمد، اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما تو چلتا، لیکن یہ جو کہا کہ ہمارے ساتھ کسی اور پر مہربانی نہ کر، یہ اس کی دیہاتیت تھی، عربیت تھی کہ جس کی وجہ سے اس نے یہ کہا۔ بہرحال یہ حدیث ہمارے سامنے آئی اور ہم نے اس کو آپ کے سامنے پڑھا۔ اب ایک حدیث اور ہے اس باب کے اندر۔ اچھا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخر کیوں صحابہ کرام، جو بات کہنا چاہ رہا تھا میں وہ یہی کہ کیوں صحابہ کرام کو آپ نے منع کیا کہ پیشاب کرنے دیں؟ ظاہر ہے کہ اگر اس کو دوڑاتے اور اس کے پیچھے بھاگتے تو وہ آدمی ڈر کے مارے اٹھتا تو کپڑا اس کا کھلا ہوا تھا، وہ اپنے ازار کو اٹھائے ہوا ہوتا تو بے ستری ہوتی، پھر جہاں تک بھاگتا دوڑتا جاتا مسجد کے دوسرے بڑے حصے کو وہ ناپاک کر دیتا۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا کہ صاحب جب پیشاب کی دھار نکل رہی ہو، تیز پیشاب ہو اور آدمی خوف کے مارے ڈر کے مارے پیشاب کو روک لے تو طبی نقطۂ نظر سے بھی اس کے مسالے کو تکلیف پہنچتی۔ تو اضرار صحیہ کی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اس کو کرنے دو، مصلحت اسی میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر دو مفسدت ہو، ایک تو بگاڑ یہ ہے کہ خرابی ہے کہ مسجد کو گندا کر رہا ہے، دوسری خرابی وہ تھی جو اس کو پیشاب کو بیچ میں روکنے کی وجہ سے یا اس کو دوڑانے کی وجہ سے حاصل ہوتی، وہ مفسدت ہے۔ تو اگر دو خراب چیزیں اکٹھا ہو، دو مفسدتیں ایک جگہ جمع ہو تو اخف جو ایسن المفسدتین ہے، جو اخف المفسدتین ہے، جس میں بگاڑ اور فساد کم ہے، اس کو جھیلنا چاہیے مشکل کے مقابلے میں۔ تو پوری مسجد یا مسجد کا بیشتر حصہ ناپاک ہوتا اور اس آدمی کی بے ستری ہوتی یا پیشاب روکنے کی وجہ سے اس کو جسمانی اذیت پہنچتی، اس سے تو زیادہ آسان یہ معاملہ تھا کہ ایک جگہ وہ پیشاب کر لے اور پھر پانی بہا دیا جائے اور وہ جگہ پاک ہو جائے۔ وباللہ التوفیق۔ اب جو آخری حدیث ہے ہمارے باب کی وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، الفطرۃ خمس، فطرت کی باتیں، فطرت کی چیزیں 5 ہیں۔ فطرت سے مراد وہ چیز جس کو انسان پسند کرتا ہے، جو چیز انسان پسند کرتا ہے اور جو چیز اس کی فطرت کے اندر، اس کے نیچر میں ڈالی گئی۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ فطرت سے مراد سنن الانبیاء، انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ حکم الگ الگ ہوگا، اب ضروری نہیں کہ ہر چیز سنت کا مطلب سنت ہے، انبیاء کا طریقہ، قطع نظر اس کے کہ واجب ہے کہ سنت ہے، عمل کرنے پر ثواب ملے گا، نہ کرنے پر کیا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر واجب کہیں گے تو ترک پر گناہ ہوگا، اور اگر مستحب کہیں گے یا سنت کہیں گے، فقہ کی جو اصطلاحی سنت ہے، تو کرنے پر ثواب ملے گا، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو دلیلوں کی روشنی میں متعین ہوگا کہ کیا واجب ہے کیا نہیں ہے، لیکن بہرحال مراد سنن الانبیاء، فطرت سے مراد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ اب یہ 5 ہے، بعض روایت میں آیا ہے اشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت سے تعلق رکھتی ہیں، من الفطرہ۔ تو اہل علم نے کہا کہ یہ 10 بھی حصر کے لیے نہیں ہے کہ اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو فطرت کے امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ بہرحال جو 5 چیزیں فطرت سے تعلق رکھتی ہیں، سنن انبیاء ہیں، جس کو انسان بائی نیچر پسند کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا الختان، ختنہ کرنا،
खतना करना। और खतना, मर्द का खतना यह है कि जो उसका हशफा है उसके ऊपर जो जायद चमड़ा होता है, रासुल जकर के ऊपर, जकर के ऊपरी सिरे के ऊपर जो जायद चमड़ा होता है, पैदाइश के वक्त में देखते होंगे, उस जायद चमड़े को काट दिया जाए ताकि जायद चमड़े और रासुल जकर के दरमियान कोई चीज हाइल ना हो। आगे चल करके जब ये बालिग हो तो पेशाब वगैरह या मनी वगैरह या कोई मैल कुचैल उसके हशफे के अंदर और उस चमड़े के अंदर जमा ना हो। तो इसलिए उसकी सफाई की खातिर उसकी जरूरी है, वरना ऐसा हो सकता है कि पेशाब उसके अंदर कुछ रह जाए और आदमी ऊपर से धो ले और फिर जब उसको निचोड़े अज़्व को तो कतरे 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 पेशाब का आए, जिस्म भी नापाक हो, कपड़ा भी नापाक हो। तो तहारत के लिए जरूरी है कि उसके कुल्फे के ऊपर जो जायद चमड़ा है उस जायद चमड़े को काटा जाए। अहले इल्म ने कहा है, जमहूर अहले इल्म ने कहा कि यह वाजिब है, सिवाय फुक़हा में अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कि उन्होंने इसको कहा है सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन बहरहाल फुक़हा किराम का राज कौल ये कि वो वाजिब है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में किया था, अपना खतना किया था। जाहिर है कि बालिग आदमी जिस काम के लिए अपनी शर्मगाह खोले वो सिर्फ सुन्नत नहीं हो सकती, और पाकी और तहारत के लिए भी जरूरी है कि आदमी पाक रहे, पेशाब वगैरह वहां रुकने ना पाए। तो इसलिए सही कौल यह कि मर्द के हक में वाजिब है, औरत के हक में मुस्तहब। तो अल खितान खतना, वल इस्तेहदाद, और दूसरी चीज है उस्तुरा लेना, तेज उस्तुरे से बाल साफ करना। उस्तुरा जिससे बाल मुड़ा जाता है ब्लेड वगैरह से, यानी जेरे नाफ मुराद है, जेरे नाफ लेना। नाफ के नीचे जो शर्मगाह, मर्द और औरत की अगली शर्मगाह के ऊपर जो बाल उगते हैं, खुरदुरे बाल, सख्त बाल होते हैं, उस पर छुड़ा लेना। और भी दूसरी चीजें हैं, आजकल बहुत सी कीमियावी चीजें हैं जिसके जरिए बाल का इजाला मुमकिन है, लेकिन छुड़ा लेने से अहले इल्म कहते हैं कि मसाना मजबूत होता है। बहरहाल कुछ उलमा ने कहा कि औरतों के सिलसिले में नरमी बरती जा सकती है, लेकिन मर्द हजरात को उस्तुरा ही लेना चाहिए और उसको साफ करना चाहिए ब्लेड से। उससे कुव्वत मर्दूमी में भी इजाफा होता है और मसाना भी मजबूत होता है। तो इस्तेहदाद, उस्तुरा लेना यानी जेर नाफ लेना। अब ये जेर नाफ लेना जमहूर अहले इल्म के नजदीक सुन्नत है, लेकिन ज़ाहिरी उलमा ने कहा कि वाजिब है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका वक्त मुकर्रर कर दिया है कि 40 दिन। अब ये बात ठीक है कि 40 दिन के बाद भी अगर वो बाहर रहता है तो नमाज मकरू होगी, यह कौल बिला दलील है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल के इजाले के लिए 40 दिन का वक्त मुकर्रर किया, ये इस बात की दलील है कि वो वाजिब है। अगर वाजिब नहीं होता तो फिर आप वक्त मुकर्रर नहीं करें। बहरहाल जमहूर ने कहा कि ये मुस्तहब है। और जाहिर है कि बाल अगर ज्यादा घना हो जाए और बड़ा हो जाए तो नापाकी के फैलने का डर है, और खास करके औरतों के जिसमें खास के ऊपर अगर बाल की कसरत हो तो उसके पेशाब से आलूदा होने का ज्यादा खतरा है, क्योंकि दोनों के अज़्व तनासुल की जो बनावट है वो अलग अलग है। उसके बाद चौथी चीज आपने फरमाया, तीसरी चीज फरमाई वक़्सु शारिब, मूछ को छोटा कर लो। शारिब कहते हैं उस बाल को जो मर्द के ऊपरी होंठ के ऊपर उगता है, उसको छोटा करना कि वो लब के नीचे ना आए, और बेहतर यह है कि इतना छोटा किया जाए कि चमड़ा नजर आए। इसका ये मतलब नहीं कि मुड़ा जाए, बिल्कुल जीरो मशीन चला दी जाए, एकदम लगे कि शिव हल्क के हो, ऐसा नहीं। थोड़ा मुझको छोड़ करके काटना चाहिए, कैंची से काटिए या मशीन से एक नंबर पे काटिए, बस इतना कि जिससे चमड़ा दिखे। इसको कहते हैं मुबालगा, इख्फा। इख्फा उस शवारिब जो कहा गया, इख्फा कस्सु शवारिब इख्फा शवारिब। तो इख्फा कहते हैं कि इतना छोटा करना कि उससे चमड़ा नजर आए, मुड़ना नहीं। इसलिए हजरत इमाम मालिक नापसंद करते थे मुड़ने को, मुझ का मुड़ना दुरुस्त नहीं। दाढ़ी है घनी माशाल्लाह, ये आमोच बिल्कुल मुड़ी हुई है, शक्ल अच्छी भी नहीं लगती है बहुत। ये शहामतुर रिजाल है, मर्द के लिए ये जीनत की चीज है। लेकिन अगर बड़ी बड़ी मोच भी हो तो बुरी बात है, क्योंकि तो पे वो लब के नीचे आएगा, पानी पिएंगे तो पानी में वो मोच का हिस्सा बाल डूबेगा, दूसरा आदमी उस पानी को पीने से कड़ाहट महसूस करेगा। हो सकता है कि नाक से निकलने वाली जो चीजें होती हैं वो उस मोच के अंदर लग जाए, फिर उसके ऊपर गर्द गुबार बैठ जाए,
تو اس طریقے سے آدمی قریب المنظر ہوتا ہے, دیکھنے میں وہ اچھا بھی نہیں لگتا. تو اس لیے مونچھ کی کٹائی ہونی چاہیے. قص الشارب وتقلیم الاظافر, یا اظفار, ناخنوں کو کاٹنا, ناخنوں کا کاٹنا یہ بھی فطرت کی چیز ہے. زیادہ سے زیادہ 40 دن چھوڑ سکتے ہیں, لیکن جب اس کے کاٹنے کی نوبت ہو, ضرورت ہو, عام طریقے سے 15 دن پر ناخن کاٹنے لائق ہو جاتا ہے. اس کو کاٹ کے ہٹا دیا گیا تاکہ میل کچل اس کے اندر جمع نہ ہو, کیونکہ وہ آپ کھاتے ہیں اور میل کے ساتھ جراثیم بھی ہوتی ہے, تو صفائی ستھرائی کا اس کا بڑا تعلق ہے. چاہے اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے, انگلی کے سرے پر اس نے ناخن پیدا کیا. اگر یہ ناخن نہیں پیدا کرتا تو انگلی سے کوئی چیز ہم کھول نہیں سکتے تھے, کوئی مضبوط سخت چیز پکڑ نہیں سکتے تھے, ہماری مٹھی مضبوط نہیں ہو سکتی تھی. تو اس کے اندر, اس کے اوپر جو زائد ناخن نکل جاتا ہے انگلی سے باہر, عام طریقے سے 15 دن 20 دن میں وہ کاٹنے لائق ہو جاتا ہے, تو اس کو کاٹ لینا چاہیے. اب یہ جو فیشن ورڈ پیدا ہو گیا آج کل یہود و نصارہ کی طرف سے, جو جانوروں کے طریقے سے, درندوں کے طریقے سے, بعض مرد بھی اور بعض عورتیں, اللہ ہدایت دے ان کو, اپنے ناخنوں کو بڑھاتی ہیں اور اس کو پھر خاص شیپ دیتی ہیں اور اس کے اوپر نعوذ باللہ پالش لگاتی ہیں, جس سے وضو نہیں ہوتا ہے. تو وہ سب تو اپنی جگہ ہے ہی, لیکن خود ناخن کا بڑھانا اور جانوروں سے مشابہت کرنا یہ آدمی کو زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ درندوں کی سے مشابہت اختیار کرے. تو مرد ہو یا عورت 40 دن کے اندر میں اس کو ناخن کاٹ لینا چاہیے, لیکن جب ضرورت ہو کاٹنے کی 15-20 دن میں اس کو کاٹ کے صاف کرنا چاہیے. اور پانچویں چیز جو فطرت کی آپ نے بتائی وہ ہے نتف الابط, بغل کا بال اکھیڑنا, بغل کا بال اکھیڑنا. اگر شروع میں بغل کا بال نوچ لیا جائے ہاتھ سے تو اس کی جڑ کمزور ہو جاتی ہے. ایک تو یہ چھپی ہوئی جگہ ہے, دوسری یہ ہے کہ یہاں پر پسینہ زیادہ جمع ہوتا ہے, اور اگر بال کو موڑا جائے تو موڑنے سے پورے بازو کے انڈر آرمز جو ہے, بازو کے نیچے بال کی کثرت ہو جائے گی, بال گھنا ہو جائے گا. تو میل کچیل پسینے کی وجہ سے بدبو جسم سے نکلے گی. اگر اس کو ہاتھ سے اکھاڑنے کا عمل کر دیں تو وہ بالکل ہلکا ہو جاتا ہے اور زیادہ بال کی پیداوار وہاں نہیں ہوتی ہے, اور پھر بعد میں وہ بالکل آسانی سے اکھڑنے لگتا ہے. پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ تو تکلیف ہوگی, لیکن اگر تکلیف برداشت کر لیا تو پھر اس کا اکھڑنا آسان ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے عورتیں اکھاڑے, مرد بھی اکھاڑے یا کیمیکل وغیرہ لگا دے. اہل علم نے کہا کہ اس پر اسطورہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس سے بال زیادہ بڑھ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نطف کہا ہے, اور شرمگاہ کے بالوں کے صفائی کرنے کے لیے آپ نے کہا ہے کہ موسا لو, اسطورہ لو, بلیڈ استعمال کرو, لیکن یہاں آپ نے نطف کہا ہے, گویا کہ یہاں نطف سنت ہے اور وہاں اسطورہ لینا, بلیڈ لینا سنت ہے. لیکن اگر کوئی اس پر قادر نہ ہو تو کیمیکل وغیرہ استعمال کرے, کچھ ایسا ایئر ریموور استعمال کرے جس سے وہ ہٹ جائے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ چاہے تو اسطورہ لے لے. تو یہ 5 چیزیں ہیں جو فطرت کی ہے. بہرحال ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے, اور ان 5 چیزوں کا تعلق بھی ہماری صفائی سے, ستھرائی سے ہے اور نظافت سے ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض کچھ چیزیں ایسی ہوں جو ہمارے لیے ناپاکی کا ذریعہ بن جاتی ہوں, یا میل کچل کی وجہ سے ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوں, اور پھر خطرہ تو راجع قول کے مطابق واجب ہے طہارت کے لیے. اسی لیے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطہارت میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاک اللہ خیرن شیخ. کچھ سوال ہے شیخ. پہلا سوال یہ ہے, اگر بچہ جو 2 سال کے اندر ہو اور وہ ماں کا دودھ نہیں پیتا, بوٹل پیتا, تو کیا یہ ناپاک ہے؟ جی, اس کا پیشاب ناپاک ہے, لیکن دھونے پاکی کی شکل وہی ہوگی جو ماں کے پیشاب کے پاکی کی شکل ہوتی ہے کہ اس پر چھینٹا مارا جائے گا. جی. دوسرا سوال ہے شیخ, میرا بیٹا 3 سال کا ہے, بستر پر استنجا کر دیتا ہے, تو کیا کپڑا گیلا کر کے پوچھنا کافی ہوگا؟ نہیں ہوگا, اس کو دھونا ہوگا کہ پانی چوئے, قطرے قطرے پانی چوئے, اس کو رگڑنا ہوگا, اس کو گاڑنا ہوگا, نچوڑنا ہوگا تاکہ پانی گرے, تاکہ پیشاب زائل ہو. جی. اگلا سوال ہے شیخ, ایک انسان جس کو کچھ دنوں سے پیشاب ٹپکنے کی پریشانی شروع ہوئی ہو 1-2 منٹ بعد اٹھنے کے, اب اگر وہ کپڑے پہ پانی کا نقطہ دیکھتا ہے شرمگاہ کے ایریا میں, یہ شخص 1-2 بار ٹپکتا ہوا دیکھا ہے, لیکن یہ بھائی آپ سوال پھر سے ٹائپ کریں, آدھا سوال ہے. جی. اس کے بعد سوال ہے شیخ,
नेल्स कट करने का सुन्नत तरीका है, कुछ तरतीब में काटना है क्या? जीनत से इसका ताल्लुक है तो दाहिने से शुरू करें। अगर इजाला से ताल्लुक है कि साहब ये नाखून बदजुमा लगता है और खराब चीज है, इसको इजाला करना है, तो बाएं से शुरू कर। दोनों शक्ल दुरुस्त कर सकते हैं। किसी ने कहा कि दाहिने से शुरू करना है क्योंकि ये तज़य्युन है, जीनत है, जीनत अख्तियार करना है। किसी ने कहा कि नहीं, ये बुरी चीज है नाखून का बढ़ाना, इससे इसका काटना मसनून है, इजाले से इसका ताल्लुक है, यानी इसको हटाओ हटाओ, तो इसलिए बाएं से करना चाहिए। जी शेख, दूसरा सवाल है शेख। शेख, सवाल दर्स से हटकर है, ये बताइए कि नमाज किस उम्र पर फर्ज होती है? क्या 10 साल का जो हुक्म आया है, ना पढ़े तो उन्हें मारो, तो क्या ये ताक़ीर करना फर्ज बन जाएगा? जज़ाकल्लाह खैर। ये फर्ज की उम्र नहीं है, आदत लगाने के लिए कहा गया है। 7 साल का हुक्म हो जाए तो नमाज का हुक्म लगाओ, 10 साल का हो जाए तो उसकी हल्की पिटाई करो, हल्की पिटाई करो। अभी फर्ज नहीं हुआ है, फर्ज होगा जब बालिग होगा, अलामत बुलूग जाहिर होगी, बदखाबी हो, इख्तिलाम हो, या जेर नाफ आ जाए, या 15 साल की उम्र का हो जाए। अगर ये सब कुछ अलामत नहीं है तो 15 साल का हो जाए। और औरत के साथ, लड़की के साथ ये है कि उसका हैज शुरू हो जाए, इन तीनों अलामत के साथ चौथी अलामत ये, तब नमाज फर्ज होगी। लेकिन ये इतनी अहम इबादत है कि उसका आदी बनाने के लिए इस्लाम 7 साल 8 साल पहले से कह रहा है कि उसको नमाजी बनाओ, नमाज बनाओ, नमाज का हुक्म दो, ताकि जब वो बालिग हो जाए तो नमाज न छोड़े। क्योंकि नमाज का तर्क कुफ्र है, और जिन उलमा ने कहा है कि कुफ्र नहीं है, वो भी कहते हैं कि अगर नमाजी तंबीह के बाद भी नमाज नहीं पढ़ेगा बेनमाजी, तो उसकी सजा इस्लाम में कत्ल है। जी शेख, अगला सवाल है शेख। 2 साल से बड़े बच्चे के पेशाब से कपड़े धोने का हुक्म है, पर जिस्म को धोने पे कुछ हुक्म है क्या? जी, जिस्म को भी धोएंगे ना, जिस्म को भी धोएंगे। 2 साल से कम उम्र का बच्चा है तो छिटा मारना काफी है, पूछ लीजिए उसको छिटा मार करके। लेकिन अगर 2 साल से बड़ा है तो कपड़े को भी धोना होगा जितने हिस्से पर पेशाब लगा हुआ है, और वो पेशाब का जो हिस्सा आपके जिस्म को लगा हुआ है, बदन गीला हुआ है, तो उस हिस्से को भी आपको पानी से धोना होगा। जी शेख, अगला सवाल है शेख। जीनत के लिए, मतलब शौहर के सामने तैयार होकर आने के लिए आर्टिफिशियल नेल्स लगा सकती क्या? और लगा सकती है। जी दूसरा सवाल है शेख। ये मूंछ में कुछ इख्तिलाफ राय है क्या शेख? बाज लोग बताते कि सिर्फ होठ के नीचे ना आए, घनी रही तो चलता, बाज बताते कि उसको ज्यादा काटो हाँ, बोलते। तो असल तो यही है, असल तो यही है कि होंठ के नीचे ना आए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर मूछें बड़ी बड़ी होती हैं तो उसमें खतरा यह है कि साहब नाक से निकलने वाली रिजिश वगैरह उसमें लग जाता है, और कभी कभी उसमें मैल कुचैल जम जाती है, और इस वजह से आदमी करीबुल मंजर होता है। और बाज रवायत में है कि अनहेकु शवारिब, कस्सू भी कहा है और अनहेकु भी कहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा पस्त किया जाए उतना वो अफजल है, वरना हुक्म पर अमल हो जाएगा सिर्फ कस करने से। होठ के नीचे वाला जो बाल है उस हिस्से को अगर काट दिया जाए और ये लब का किनारा खुल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी। लेकिन बेहतर यह है कि उसको पस्त किया जाए, लेकिन इतना पस्त भी नहीं कि जीरो पर उसको मुड़ने जैसा कर दिया जाए। ये सब वजाहत दर्स में अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका मैं। जी शेख, दूसरा सवाल है शेख। ये जो आप बगल के बारे में बताया कि वहां पर वो ब्लेड इस्तेमाल करना नहीं है शेख, तो मतलब वो इस्तेमाल करने पे कोई मसला, कोई गुनाह कोई वगैरह मसला है? नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई गुनाह नहीं है। बस सिर्फ ये कि वो वहां उखाड़ने से या बाल को उखेड़ने से वहां पर बाल हल्का हो जाएगा, उसकी जड़ कमजोर हो जाएगी, मैल कुचैल कम बचेगी, बदबू जिस्म से नहीं आएगी। इस वजह से कहा गया है, चूंकि ये दीन नजाफत है, सफाई सुथराई का दीन। लेकिन अगर कोई इस पर कादिर नहीं है तो फिर वो ब्लेड ले सकता है। जी जी शेख, अगला सवाल है शेख। कुछ लोग कहते हैं कि अगर है क्या, कुछ लोग, अनजर भाई आप फिर से सवाल टाइप करिए, समझ नहीं आ रहा है। दूसरा सवाल, अस्सलाम वालेकुम, क्या स्पेक्स की जगह पावर लेंस लगा सकते क्या? ये जो ऐनक पहनते शेख, उसके अंदर लेंस लगा सकते हैं ऐनक के बगैर, आंख में जो लेंस डायरेक्ट लगा लेते शेख? और उससे उससे कोई हर्ज नहीं है। आंख के अंदर वाले हिस्से का धोना फर्ज नहीं है, आंख के पपोटे का ऊपर से पपोटे का धोना है, नीचे वाले पपोटे को धोना है।
गोशे चश्म के अंदर धोना है, आंख के अंदर जो हिस्सा है सफेदी और स्याही, इस पर पानी नहीं मारना है। अच्छा तो इसलिए अगर वो आंख के अंदर में कोई लेंस लगता है डायरेक्ट भी तो कोई हर्ज की बात नहीं है उससे। जी। अगला सवाल है शेख, मर्द चेस्ट के बाल रिमूव कर सकते क्या? कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा घना हो और तकलीफ होती हो तो रिमूव करने में कोई हर्ज। जी शेख। अगला सवाल है शेख, कुछ लोग कहते हैं कि मूछ अगर पानी में छू जाए तो वो पानी हराम हो जाता। बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। जी। बस अगला देखने सवाल में ये है। कड़ीहुल मंजर है, दूसरे आदमी को उस पानी को पीने में कराहत होती है, इसीलिए। वरना मुझ के बाल साफ सुथरे हैं तो फिर नापाकी कैसे होगी। जी। अगला सवाल है शेख, एक इंसान जिसको कुछ दिनों से पेशाब टपकने की परेशानी शुरू हुई हो, एक दो मिनट बाद उठने के एक दो मिनट बाद के, अब अगर वो कपड़े पे पानी का नुक्ता देखता है शर्मगाह के एरिया में, ये शख्स ने एक दो बार टपकते हुए देखा है लेकिन हर बार श्योर नहीं हो पाता कि ये पानी है या पेशाब है, तो ऐसे केस में असल क्या है? वसवसा को दूर करे। असल ये है कि वो पाक है, इल्ला कि उसको यकीन हो कि पेशाब के रास्ते से, नली से कुछ कतरा टपका। अगर ये यकीन हो तो फिर उस मकाम मखसूस को जाकर फिर दोबारा इस्तिंजा करे, धोए और उस जगह पर पानी का वो कतरा डाले, पानी डाले, ताकि वो दो चार कतरे पानी के साथ वो नीचे टपके, या उस हिस्से को धो ले पकड़ करके, और अज़्व मखसूस को धो ले, फिर उस कपड़े को पहन करके दोबारा से वजू करे। जी लेकिन शेख। अगर यकीन नहीं है कि पेशाब निकला है, अगर ये एहसास नहीं है कि अज़्व तनासुब से कोई चीज टपक रही है, अगर ये एहसास नहीं है और सिर्फ शुबह है, रुतूबत पा रहा है, वो हो सकता है कि पानी की रुतूबत हो सकता है कि पसीने की रुतूबत हो, और ये भी हो सकता है कि मज़ी की रुतूबत हो या किसी और चीज की रुतूबत हो। तो अगर इस तरह का शक है तो असल ये है कि वो वसवसे पर ध्यान न दे। जी शेख। अगला सवाल है शेख, अगर 2 साल से बड़ा बच्चा है और भारी गद्दा यानी मैट्रेस में टॉयलेट करता है, तो उसमें पानी डालना काफी होगा क्या? ये बड़े गद्दे जो आते हैं शेख बहुत भारी वगैरह रहते हैं। फिर उसकी शक्ल बहरहाल ये है कि उसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें बिछाएं जो पानी को, पेशाब को जज्ब करे, मैट्रेस तक न पहुंचे। बहुत सी खवातीन प्लास्टिक बिछा देती हैं, कुछ और बिछा देती हैं, जिसकी वजह से वो मैट्रेस तक नहीं जाता है। लेकिन बहरहाल अगर मैट्रेस के किसी हिस्से तक गया है तो बहरहाल उसको तो पानी देना होगा, और उसको ऊपर से निचोड़ना होगा, यानी पाँव से उसको दबाना पड़ेगा ताकि नीचे से वो पानी जाकर के निकले। जिस हद तक भी मुमकिन हो सकेगा उसको पाक करने की कोशिश की जाएगी। जी। अगला सवाल कंटिन्यू करें शेख, एक दो तीन सवाल है शेख और। हाँ, ले सकते हैं, ले सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह खैर। नापाकी अगर कपड़े या जिस्म को लग जाए तो इससे क्या वुदू टूट जाएगा? किसके? फिर से। आप, नापाकी अगर कपड़े या जिस्म को लग जाए तो इससे क्या वजू टूट जाएगा? वजू नहीं टूटेगा, सिर्फ उस हिस्से को धोना जरूरी है। कपड़े जी। पर या जिस्म पर अगर कोई नापाकी लग गई तो सिर्फ उस हिस्से को धोना काफी, वजू नहीं टूटेगा। जी। अगला सवाल है शेख, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रश और मिसवाक एक है। मिसवाक और ब्रश एक है इस माना करके कि मिसवाक का मकसद जो है दांत की सफाई सुथराई है, मुंह की सफाई सुथराई है, वो ब्रश और पेस्ट से हासिल हो जाती है, इस एतबार से तो ठीक है। लेकिन बकसरत इस्तेमाल पांचों वक्त की नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करना, नमाज के वक्त में करना, वजू में करना, इस तरीका से कहाँ वो उसको ढोता फिरेगा ब्रश को और पेस्ट को। और मिसवाक है तो उसका उठाना, जेब में रखना, पॉकेट में रखना आसान है, और दो चार मरतबा रगड़ दिया और उसके बाद वो फजीलत उसको हासिल हो गई। तो इसलिए अगर एक आध मरतबा की बात है, एक दो मरतबा सुबह में सो करके जगने के वक्त में, रात में खा पी करके सोने के वक्त में अगर आदमी ब्रश करता है तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मकसद हासिल है जो मिसवाक का है। क्योंकि मकसद असल है सफाई सुथराई, न कि वो आला, वो लकड़ी, वो मेनली मकसूद नहीं है। मकसूद तो दांत और मुंह की सफाई है, जो ब्रश से अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है, तो फायदा तो हासिल हो जाएगा। सुन्नत इंशाअल्लाह, अगर सुन्नत की अदायगी की नीयत है तो सुन्नत की अदायगी भी हो जाएगी, सवाब भी मिलेगा। लेकिन बहरहाल मुफीद और अफियत ये है कि साहब मिसवाक हो और पीलू की मिसवाक हो, ताकि उसका साथ रखना, और वजू के वक्त में और जब भी मुंह का जायका बदले, जब चाहे आदमी उसका इस्तेमाल करना उसके लिए आसान रहे।
جی شیخ شیخ اور شاید 2 سوال ہے شیخ 3 سوال شیخ آپ اکثر درس میں بولتے کہ علماء ظاہریہ کا یہ مفہوم ہے یا ایسا ہے تو یہ علماء ظاہریہ یہ ظاہریہ علامہ داؤد ظاہری اور علامہ ابن حزم اندلسی یہ لوگ ظاہریہ کہلاتے ہیں، کا مطلب ظاہر حدیث کی جو دلالت ہوتی ہے اس پر یہ عمل کرتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں، اس کی علتوں پر غور نہیں کرتے، یا اگر کہیں دلیل نہیں ہے تو ان کے ہاں قیاس نہیں چلتا ہے تو یہ ظاہر نصوص سے استنباط کرتے ہیں، ان کے یہاں اجتہاد یا ان کے یہاں اسی طریقے سے قیاس وغیرہ دین میں حجت نہیں ہے۔ تو ایک اہل رائے ہے اور ان کے مقابلے میں اہل ظاہریہ، اہل ظاہر ہے، ان دونوں کے بیچ میں مسلک اہل الحدیث ہے، مسلک اہل السنہ والجماعہ ہے کہ جو کتاب و سنت کی دلیل سے استدلال کرتا ہے وہاں نہ ہو تو اجماع ہے، اور اگر اجماع بھی نہ ہو تو ضرورت قیاس بھی اسلام میں دین میں حجت ہے۔ یہ ظاہریہ علماء قیاس کو حجت نہیں مانتے۔ جزاک اللہ خیر شیخ شیخ سوال یہ ہے کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے پیشاب والے کپڑے پر پانی کی چھینٹ ماری، اور مسلم کی حدیث میں ایک بچے کے پیشاب میں آپ نے پانی بہایا، اس کی وضاحت فرمائیں۔ وہی ہے مطلب، نزہ کا مطلب پانی کا چھینٹا مارا، نزہ واتبعہ، پیشاب کے بعد پانی کو پیچھے سے لگایا، پیشاب کے بعد پانی کو پیچھے لگایا، اور حدیث میں وضاحت ہے کہ لم یغسلہ، آپ نے اس کو دھویا نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دھونے میں پانی کا ٹپکنا، اس کا نچوڑنا اور پانی کا ٹپکنا یہ دھونا ہے، اور اگر پانی نہیں ٹپک رہا ہے، آپ اس کو نچوڑ کر کے رگڑ کے نہیں دھو رہے ہیں اور پانی کے قطرات نہیں ٹپک رہے ہیں نیچے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دھونا نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے شیخ کیا ایک ہی رقیہ سے اپنے اور دوسرے پہ پھونک ڈال سکتے ہیں کیا، یا دوسرے کو پھونک ڈالنے کے لیے رقیہ ریپیٹ کرنا پڑے گا؟ بہتر ہے ریپیٹ کیا جائے۔ جی جزاک اللہ خیرن شیخ، اور کوئی سوال نہیں ہے شیخ؟ وباللہ التوفیق، وباللہ التوفیق۔